Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare Rama Hare Rama Rama Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare Rama Hare Rama Rama Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Hare Krishna Hare Hare Krishna Hare Ram Krishna Hare Ram Krishna Ram Ram Hare 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 Rama Krishna Hare Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Hare Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Om Hare Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tado Jayamudriyed Nashtaprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavate Uttama Sloke Bhaktir Bhavati Nashtagim Mukam Karodi Vachalam Pangum Langayade Giri Yatkravatamaham Vande Paramanandamaadavam Sri Guru Dinadarinam Sri Chaitanyamishwaram Jnanatimirandasya Jnananjalasalagaya Chashutminitam Yena Tasmai Sri Guruve Namah Sri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupakadamahyam Tada Disabandhigam Vandeham Sri Guru Sri Yuddhapadakamalam Sri Gurum Vaishnavamsa Sri Rupam Sagarajadam Saganirigunadanidam Tam Sajivam Sadevam Sabadutam Parijana Saidam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahana Lelita Sri Vishaganim Tam Sahe Krishna Karuna Sindhu Dinabendo Jadapade Gopesh Gopika Kanta Radha Kanta Namastude Taptakanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusude Devi Pranamami Haripriye Vancha Kalpadarubecha Kripa Sindhibhyevacha Padinam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimade Bhaktivedanta Swaminidhi Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshadarine Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gauri Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Hare Krishna Prabhupada ki Jai Gurudev ki Anand Gauri Vaishnava Bhaktar ki Jai Hare Krishna എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം Namo Prabhuji. Hare Krishna Hare Krishna. നാലാമത്തെ ശ്ലോകം അല്ലേ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകം എന്തായിരുന്നു ഭക്തിനെ നശിപ്പിക്കുന്ന 2-3 ശ്ലോകങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒന്ന് ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള് അതിനു മുന്നേ ഭക്തിനെ നശിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള് അതിനു മുന്നേ ഒരു ഗുരു ഇന്ന് വേണ്ട ഒരു ശിഷ്യന്മാരുണ്ടാക്കുന്നതിൽ എങ്ങനെ എത്രയുള്ള കഴിവുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം രണ്ടാമത്തെ ഭക്തി നശിപ്പിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തത് ഭക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെ മൂന്നാമത്തതും പഠിച്ചത് ഭക്തി പുരോഗമിക്കുന്നത് ഇനി നാലാമത്തത് പറയുന്നത് പ്രേമ എന്താ മാതാജി ഭക്തി മുന്നേറാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങള് ഇനി നാലാമത്തെ കാര്യം പറയുന്നത് വീണ്ടും പ്രേമത്തിന്റെ സ്വഭാവങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അതും ഭക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നാലാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത് കൃഷ്ണ പ്രഭുജി ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം എന്താണ് പ്രഭുജി ഒന്ന് പറയോ ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം പറഞ്ഞത് ശരിക്കും ഒരു ഭക്തൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരണം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഭക്തന് മാത്രമേ ശിഷ്യന്മാരുണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ ശിഷ്യന്മാരുണ്ടാക്കാൻ പാടുള്ളൂ ശിഷ്യന്മാരുണ്ടാവേണ്ട ലെവലിലേക്ക് ഉയരണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞ ഒരു ഭക്തൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരണം ഒരു ഭക്തൻ തന്നെയാണ് ഒരു ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഭക്തനായിരിക്കണം അപ്പൊ ഒരു ഗുരുവിന് ഇത്രയും ക്വാളിറ്റി വേണം 6 കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം സംസാരം അത് നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരിക്കണം കോപത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിവുണ്ടാവണം നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിവുണ്ടാവണം വയറിനെയും ജനനേന്ദ്രിയം നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവണം ഇങ്ങനെ 6 ഗുണങ്ങളുള്ള വ്യക്തിനെയാണ് ശരിക്കും ഒരു ഗുരു എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതൊക്കെ തെറ്റിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഗുരുവല്ല അതുപോലെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഗുരുവിനെ മാത്രമേ ശിഷ്യന്മാരുണ്ടാക്കാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലാതെ ശിഷ്യന്മാർക്ക്
പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനേ പാടില്ല ഒരു കാര്യം എന്നാ പറയുന്നത്. ശ്ലോകം 2 ശ്ലോകം 2 എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മളെ നശിപ്പിച്ചു പോകണം, ഭക്തിനെ നശിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഭക്തി നശിച്ചു പോകും. നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഭക്തി തന്നെ നശിച്ചു പോകും. നമ്മൾക്ക് ഉള്ളിലുള്ള ഭക്തി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജന്മത്തിലും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഭക്തിയൊക്കെ നശിച്ചു പോകും. എന്തൊക്കെയാണ്? അമിതമായ ഭക്ഷണം, അമിതമായ അധ്വാനം, അനാവശ്യമായ സംസാരം, യമ നിയമങ്ങളിൽ അമിതമായ ആസക്തി അല്ലെങ്കിൽ അവയെ പാടെ ഒഴിവാക്കൽ, പിന്നെ ലൗകിക ജനങ്ങളുമായി കൂട്ടുകെട്ട്, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? നമ്മളെ ഭക്തി നശിപ്പിച്ചു പോകുന്ന പറയുന്നത്. അതായത് വൈദിക വിധികളെ നിയന്ത്രണങ്ങളെയും ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് ലക്ഷ്യമാക്കിയത് ഒഴിവാക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലല്ലോ എന്ന് തോന്നൽ കൊണ്ട് മാത്രം അനുസരിക്കുക, അതോ വൈദിക വിധി നിയന്ത്രണങ്ങളെ വകവെക്കാതെ സ്വച്ഛാനുസരണം പ്രവർത്തിക്കുക. ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി നമ്മൾ എന്താണ്? നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തിന് ജീവിക്കുക. ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് മൃഗത്തിനെ പോലെ ജീവിക്കുക. അപ്പൊ മൃഗത്തിനെ പോലെ ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ എന്താണ്? നമ്മളെ ഭക്തി നശിച്ചു പോകും എന്നാ പറയുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം ഭക്തി പുരോഗമിക്കുന്നത് അല്ലെ? അല്ല, മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് ഭക്തി പുരോഗമിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. നമ്മൾ ഭക്തി പുരോഗമിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം, പിന്നെ ഉത്സാഹിയായിരിക്കണം, ക്ഷമയുണ്ടായിരിക്കണം, ശ്രവണ കീർത്തന സ്മരണ അത് നമ്മൾ ചെയ്യണം. പിന്നെ ഭക്തരല്ലാത്തവരായിട്ട് സഹവാസം ഉപേക്ഷിക്കണം. അവരായിട്ട് അധികം നമ്മളെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും അല്ല ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അധികം ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആചാര്യന്മാര് പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം. ഇതൊക്കെയാണ് ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയാം. നാലാമത്തതും അത് തന്നെയാണ്, നേരത്തെ അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. നാലാമത്തെ ശ്ലോകം അത് തന്നെയാണ്. ശരിക്കും പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കാൻ, നമ്മ പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവേണ്ട ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു ഭക്തൻ കഴിഞ്ഞ 3ഉം 4ഉം ഒരേപോലെ നമുക്ക് പറയാം. അപ്പൊ അതില് പറയുന്നത് ശ്ലോകം പറയുന്നത് തദാദി പ്രണിഗ്രഹണാദി ഗുഹ്യമഖ്യാദി പ്രച്യതേ ഭുക്തഭോജയതേ ചൈവ ഷഡ്വിധം പ്രീതി ലക്ഷണം. തദാദി പ്രതിഗ്രഹണാദി ഗുഹ്യമഖ്യാദി പ്രച്യതേ ഭുക്തേ ഭോജയന്തേ ചൈവ ഷഡ്വിധ പ്രീതി ലക്ഷണം. അത് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭക്തന്മാർക്ക് ദാനം ചെയ്യണം നമ്മൾ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മള് ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് നമുക്കറിയില്ല. പലരും പല രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ സപ്പോർട്ടോടുകൂടി നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നടക്കും. അപ്പൊ ഭക്തന്മാർക്ക് ദാനം ചെയ്യുക. പ്രതിഫലമായി ഭക്തന്മാർ നൽകുന്ന എന്തും സന്തോഷമായി സ്വീകരിക്കുക. അവരെന്ത് തരുന്നതോ അത് സ്വീകരിക്കുക നമ്മൾ. അതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴാണ് തോന്നുന്നത്. ആദ്യത്തെ കഴിഞ്ഞ മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തിയിലേക്ക് പുരോഗമിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. പുരോഗമിച്ചതിന്റെ ഒരു ലെവലിൽ എത്തുമ്പോൾ വീണ്ടും പുരോഗമിക്കണം. ആ സ്റ്റേജിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഭക്തന്മാരോട് തന്റെ മനസ്സ് തുറന്ന് കാണിക്കുക. നമുക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരേണ്ട കാര്യങ്ങളിൽ തടസ്സങ്ങൾ വല്ലതുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ പറയുക. ഭഗവാനായി ഏകാന്തമായി സേവിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് ഭക്തന്മാരിൽ നിന്ന് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. ഭഗവാനെ സേവിക്കേണ്ട രീതി എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. ഇപ്പൊ നമ്മള് വീട്ടില് പൂജാ റൂം എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യണം, പൂജ എങ്ങനെ ചെയ്യണം, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോ ഭക്തന്മാർ തരുന്ന പ്രസാദത്തെ മാനിച്ച് സ്വീകരിക്കുക. ഭക്തന്മാർ തരുന്ന പ്രസാദത്തെ നമ്മൾ മാനിക്കണം. ഭക്തന്മാരെ പ്രസാദം നൽകി ആദരിക്കുക. ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അത് പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് പ്രേമം വരുന്നത്. നമ്മൾ അല്ലെ നമ്മുടേതായി എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ പ്രേമം. സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞതല്ലേ എന്റേതാണ്, അത് എന്റേതാണെന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രേമം. അപ്പൊ അവര് ചെയ്യണത് എല്ലാതും നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും. ആ അവസ്ഥ അതാണ് ഭക്തന്മാർക്ക് ദാനം ചെയ്യുക. 2 പ്രതിഫലമായി ഭക്തന്മാർ നൽകുന്ന എന്തും സന്തോഷമായി സ്വീകരിക്കുക. അല്ലെ നമ്മളാ മകനോ മകളോ ആരെങ്കിലും അവരെന്ത് തന്നാലും നമ്മൾ സ്വീകരിക്കും അല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ. അപ്പൊ അവിടെ പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് കിടക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ്. അപ്പൊ പ്രേമഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തൻ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. അതായത് ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനേക്കാളും കാരുണ്യമുള്ളവനാണ് ആര്? ഭക്തൻ എന്നാ പറയാ. ഭക്തന്മാരോട് തന്റെ മനസ്സ് തുറന്ന് കാണിക്കുക. ഭഗവാനെ ഏകാന്തമായി സേവിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് ഭക്തന്മാരെന്ന് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. ഭക്തന്മാർ തരുന്ന പ്രസാദത്തെ മാനിച്ച് സ്വീകരിക്കുക. ഭക്തന്മാരെ പ്രസാദം നൽകി ആദരിക്കുക. ഏത് തരത്തിലുള്ള പ്രസാദം? വാക്കുകൊണ്ടോ മനസ്സുകൊണ്ടോ ശരീരം കൊണ്ടോ
അതേപോലെ തന്നെ ധനം കൊണ്ടോ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റണം അതൊക്കെ കൊടുക്കുക, അതേപോലെ തന്നെ അത് വാങ്ങിക്കുക, അവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു പ്രേമബന്ധം നിലനിർത്തുക. അതാണ് അപ്പൊ ഭക്ത സംഗമത്തിന് ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞത് സത്സംഗത്തിനെ പറ്റിയാണ് ഈ 4ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. നല്ല വ്യക്തികളായിട്ട് നമ്മൾ കൂട്ടുകൂടണം എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ മറ്റു ഭക്തരുമായി കൂടിച്ചേർന്ന് ഭക്തി പ്രവർത്തനങ്ങൾ എങ്ങനെ നിർവഹിക്കാം എന്ന് ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമി ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കും. അതാണ് പറഞ്ഞത് സത്സംഗം അല്ലെ, നല്ല വ്യക്തികളായിട്ട്, അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഭക്തന്മാരായിട്ട് കൂടി കലരാൻ നമ്മൾ പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തന്മാർക്ക് ദാനം ചെയ്യുക, ഇതിപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് തന്നെ. ഈ 6 കാര്യങ്ങള് നമ്മൾ ഈ ഭക്തന്മാരെ ഇടയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നടക്കും, അല്ലാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നടക്കൂല. അതാണ് നമ്മൾ സത്സംഗങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത്. നല്ല ഭക്തന്മാരായിട്ട് എപ്പോഴും കൂട്ടുകൂടാ, അവർക്കൊന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ അവരോട് ചോദിക്കുക. നമ്മളെ വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാ. വിഷമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതികത അല്ല, ആത്മീയതമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഭൗതികമൊന്നും നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പറയരുത്, ഞാൻ ജനറലായിട്ട് പറയുന്നു. ഓക്കെ, അതൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അത് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് അറിയില്ല. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാം. പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴൊന്നും പറയരുത്, അത് വളരെ ക്ലിയർ ആണ്. ഒക്കെ നമ്മൾ ആ ലെവലിൽ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഏത് വ്യക്തി എന്താണെന്നൊക്കെ. അതുവരെ നമ്മൾ പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് ഒറ്റ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഷെയർ ചെയ്യരുത്. ഭക്തന്മാർക്ക് ദാനം ചെയ്യുക, പ്രതിഫലമായി ഭക്തന്മാർ നൽകുന്ന ഏത് സന്തോഷവും സ്വീകരിക്കുക. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തിയിൽ നമ്മൾ വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ദുഃഖങ്ങൾ തനിയെ മാറിക്കോളും. അല്ലാണ്ട് ദുഃഖം വെച്ചിട്ട് നമ്മള് ഭൗതിക ദുഃഖം മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. ഭക്തിയിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ദുഃഖം മാറാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മള് അതായത് ഭക്തി കൂട്ടാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ഭക്തന്മാരേക്ക് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ അവരത് അതുപോലെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഭക്തി വരികയും ചെയ്യും, കൂടാതെ നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ക്ലേശങ്ങൾ മാറുകയും ചെയ്യും. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നല്ല ചോദിക്കേണ്ടത്, ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം, അതാണ് നമ്മളെ ചോദ്യം. അതാണ്, അതെപ്പോഴും മൈൻഡിൽ വെക്കാം. അപ്പൊ ഭക്തി ഉയരുമ്പോൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ക്ലേശങ്ങൾ നമ്മളിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഒരു ലെവലിൽ എത്തുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് സംസാരിക്കൊക്കെ കാര്യമാണ്. അപ്പൊ നമ്മളല്ലാതെ ഒന്നെന്നുള്ള ഫീലിംഗ് വരും. അതേവരെ നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ജനറലായിട്ട് പറഞ്ഞ പല ഗ്രൂപ്പിൽ പല രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടക്കാം. അപ്പൊ അതൊക്കെ വളരെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു പോകണം. അപ്പൊ ഭക്തന്മാർക്ക് ദാനം ചെയ്യുക, പിന്നെ അത് പറഞ്ഞു പരംപുരുഷന് നിവേദിച്ച ശേഷം ഭക്തൻ വിതരണം ചെയ്യുന്ന പ്രസാദം നാം സ്വീകരിക്കണം. പ്രസാദം നമ്മൾ ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ്, അത് പ്രസാദമായി കഴിഞ്ഞു അല്ലേ. ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് സയൻസ് പരമായിട്ട് ഇപ്പൊ അതൊക്കെ ഡെവലപ്പായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. നമ്മൾ കഴിക്കണം. നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് നമ്മള് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ കുടിക്കും അല്ലേ, ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല? നമ്മള് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് വലത്ത് കയ്യിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കുടിക്കും. ശരിക്കും പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സയൻസ് ഇൻഡയറക്റ്റായിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അതായത് അടിച്ചു നോക്കിയാൽ അറിയാം, നെറ്റിൽ ഇപ്പൊ ജെമിനൊക്കെ ഇഷ്ടത്തിന് അതിൽ. അതായത് ഈ അവബോധം ഈ ജലത്തിനും വരുന്ന പറയുന്നത്. ഇത് പ്രൂവ് ആയി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു, മനസ്സിലായോ? അതായത് അതിന് പറഞ്ഞത് നമ്മള് ഭഗവാനെ ഭൗതികമായിട്ട് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ആ അവബോധം നമുക്ക് കിട്ടും. അതാണ് ഹോട്ടൽ ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നമ്മള് കഴിക്കരുതെന്ന് പറയേണ്ട കാര്യം. ജെമിനിയില് അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ അടിച്ചിങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. ഇതന്നെ ചോദിച്ചാൽ മതി, വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ മന്ത്രങ്ങൾ ജപിക്കുന്നതും കൊണ്ട് വല്ല ഗുണമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സയൻസ് പരമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒക്കെ മലയാളത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷിൽ റഷ്യ ഭാഷ അല്ലെങ്കിൽ റഷ്യ ഭാഷയിലൊക്കെ എഴുതി തരും. അതിന്റെ റെഫറൻസ് അടക്കം തരും. ഓക്കെ, ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ഒരാളെയും പറ്റിക്കാൻ പറ്റില്ല. റെഫറൻസ് അടക്കം തരുന്നത് ഒരാളെയും പറ്റിക്കാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ സത്യമാവുകയും ചെയ്യും. ഏത് ഗ്രന്ഥാണെന്ന് അടക്കം പറഞ്ഞു തരും. അപ്പൊ നമ്മൾ ബ്ലണ്ടർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ പിടിക്കും. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് സത്യം പറഞ്ഞ അതിന് നമ്മളിതില് ഇപ്പോഴാണ് ശരിക്കും നമ്മളെ ഹൈന്ദവ രീതിയിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓപ്പൺ ആണ്. അപ്പൊ എന്താണ്, പണ്ടത്തെ പോലെ തെറ്റെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അത് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ റെഫറൻസ് കിട്ടണം. അതാണ് പറയുന്നത് 10ാമത്തെ അവതാരമാണ് ശരിക്കും എന്താണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതങ്ങോട്ട് ഓപ്പൺ ആയി. പണ്ട് ഒരാൾ അടച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തുറക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ന്യൂസും കിട്ടും. ഒരാൾ തെറ്റ് പറഞ്ഞാലും കിട്ടും, ശരി പറഞ്ഞാലും കിട്ടും. ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഇവിടെ നിന്ന് തെറ്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് അടിച്ചു നോക്കാം, ആ പ്രഭു പറഞ്ഞത് വിഡിത്താണ്,
അല്ലെങ്കിൽ പ്രഭു പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്, എനിക്കാണ് അറിവില്ലായ്മ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. നമുക്ക് സംശയങ്ങൾ മാത്രം ഉണ്ടായാൽ മതി, ക്ലിയർ ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ സോഴ്സും നമ്മൾക്കുണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. എല്ലാത്തിനും സയൻസ് പരമായിട്ടുള്ള പ്രൂവ് ഇങ്ങനെ ഡെയിലി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് പറഞ്ഞു അത് കാരണം കൊണ്ടാണ്. അതാണ് പറഞ്ഞ നിവേദ്യത്തിനുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ്. നമ്മള് നല്ല രീതിയിൽ ചിന്തിച്ച് നമ്മളൊരു പ്രസാദം നിവേദ്യം തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ അവബോധം അതിലുണ്ടാവും. ശരിക്കും പറയുന്നത് അതിന് മെമ്മറി ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതും ആ ലെവലിലൊക്കെ ചിന്തിക്കുമ്പോ ശരിക്കും ആത്മീയതയ്ക്ക് തന്നെ കടക്കുന്നത്. സയൻസും ഈ സ്പിരിച്വലും മെറ്റീരിയൽ വേൾഡും കൂടെ കണക്ട് ആവും. അതൊക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ അതിലേക്കൊന്നും പോണ്ട. അതൊന്നല്ല സബ്ജക്റ്റ്. നമുക്ക് ഭഗവാനും പ്രസാദം. നമുക്ക് സയൻസ് ഒന്നും നമുക്ക് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമല്ല. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഭഗവാനുണ്ട്. ഭഗവാന് പ്രസാദം നിവേദിക്കുക, പ്രസാദം കഴിക്കുക. ബാക്കിയുള്ളൊക്കെ ഗുരുക്കന്മാർക്കൊക്കെ അറിയാം, അത് അവർ നോക്കിക്കോളും. പക്ഷെ അത് റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അതും ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാണ്. അപ്പൊ പരമപുരുഷനെ നിവേദിച്ച ശേഷം ഭക്തൻ വിതരണം ചെയ്യുന്ന പ്രസാദം നാം സ്വീകരിക്കണം. പരമപുരുഷനെ നിവേദിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ഭക്തൻ വിതരണം ചെയ്യുന്ന പ്രസാദം നാം സ്വീകരിക്കണം. അപ്പൊ പ്രസാദം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ഈ ഇന്ദ്രിയത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഡ്യൂട്ടിയും കൂടി ഉണ്ട് അല്ലെ. ഇന്ദ്രിയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കാം അല്ലെ. ആ ഒരു ഡ്യൂട്ടിയും കൂടി ഉണ്ട് പ്രസാദം കഴിക്കുമ്പോഴും. കാരണം അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കില്ല, നമ്മളെപ്പോഴും നിയന്ത്രിതമായിരിക്കും. ഇത് കൂടാതെ ആ പ്രസാദം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാനെ നിവേദിച്ചത് കാരണം കൊണ്ട് അതെന്താണ്? അത് അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലേക്ക് കടന്നു. അതിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ ദോഷഭാവങ്ങളും മാറി ഭഗവാൻ ടച്ച് ചെയ്തതൊക്കെ എന്താണ്? അത് ആത്മീയ മൂല്യം നിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞു. അത് നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മളെ ഹൃദയത്തെ പരിശുദ്ധീകരിക്കും. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് പ്രേമഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റേന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രേമഭക്തി കടക്കുന്നതിന് മുന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഇന്ദ്രിയത്തിന് നിയന്ത്രിക്കുക. ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച സാധനം കഴിക്കണം. അവിടെ പ്രേമഭക്തി വന്നു. അതാണ് പറഞ്ഞത് പ്രസാദം. അത് ഭക്തന്മാര് തരുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തന്മാർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യണം. വിശുദ്ധ ഭക്തരെ നാം സ്വന്തം ഗൃഹത്തിൽ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തി പ്രസാദം നൽകി മറ്റെല്ലാ വിധത്തിലും പ്രീതിപ്പെടുത്തണം. ഭക്തന്മാര് പ്രസാദിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ പ്രസാദിച്ചു എന്നാണ് എന്റെ അർത്ഥം. അതിന് ഭക്തന്മാർക്ക് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മള്. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ആചാര്യന്മാരെയും അവരെയും ഒക്കെ വളരെ ആദരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത്. നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു തരേണ്ടത് നമ്മളെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് പ്രസാദം കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യം അവർക്കില്ല. അവരുടെ ജീവിതം അതിനു വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ളതല്ല അല്ലെ. നമുക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മളെ വീട്ടിൽ വരുന്നത്, നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതെപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി വരുമ്പോ നമുക്കാണ് അതിന്റെ ഗുണം കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങള് നമ്മൾ ചെയ്യണം. അത് നമ്മൾ രൂപഗോസ്വാമിയുടെ അനുയായികളാണ് നമ്മൾ. രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളാണ് അതൊക്കെ. ആ നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ പാലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലേക്കും ഭക്തിയിലേക്കും നമുക്ക് കടക്കാൻ കഴിയും. ഭക്തി മാത്രമാണ്, ഭക്തിയുടെ ചാപ്റ്റർ മാത്രം എടുത്തിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും വേദങ്ങളിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിൽ ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം എടുത്ത് അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ആയ ബ്രാഞ്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ ബ്രാഞ്ചിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് കൊമേഴ്സ്, സയൻസ് ഇതൊക്കെ ശരിയാണ്, ഒക്കെ ഡിഗ്രിയാണ്. പക്ഷെ ചിലവർക്ക് മാത്സ് ആയിരിക്കണം. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഭക്തിയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മാർഗം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാം. അതാണ് ഇതിന്റെ രീതി. സാധാരണ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിൽ പോലും സ്നേഹമുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ തമ്മിൽ ഓരോ തരത്തിലുള്ള വ്യവഹാരങ്ങൾ ഒഴിച്ചുകൂടാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ഇത് ഉദാഹരണം പറയണം. പ്രേമം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഭൗതികതയിലും ഉള്ളതാണ്, അതേപോലെ തന്നെയാണ് ആത്മീയതയിലും. അപ്പൊ രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഭൗതികത എന്ന് പറഞ്ഞ ആത്മീയതത്തിന്റെ ഒരു പ്രതിഫലനമാണ്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ സുഹൃത്തുക്കൾ തമ്മിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. അവരെന്താണ്? അവരെ വീട്ടിൽ വിളിക്കും. സുഹൃത്തുക്കൾ നമ്മളെ വീട്ടിൽ വിളിക്കും, അവർക്ക് ഭക്ഷണങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കും, നമ്മളെ വിളിക്കും, നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും, നമ്മളെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കും അല്ലെ. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഇത് തന്നെയാണ് ഭക്തിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്നാ പറയുന്നത്. സബ്ജക്റ്റ് മാത്രം മാറും, ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. ഭക്തർ തമ്മിൽ ഈ തരം 6 കൈമാറ്റങ്ങൾ സുഗമമാക്കുന്നതിനാണ് ഇസ്കോൺ സ്ഥാപിച്ചത്. അതാണ് പ്രേമഭക്തി. പ്രേമഭക്തിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇസ്കോൺ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതായത് കാരണം നമുക്ക് ഭക്തിയാണ് ആഗ്രഹം. അപ്പൊ ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കണം, ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയണം, ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് സേവിക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയണം, ഭഗവാനിൽ എങ്ങനെ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്ന അറിയണം, അതിൽ നമ്മൾ ആനന്ദിക്കണം. ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കൂട്ടരുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കൂട്ടർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇസ്കോൺ. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഇതിൽ സൈക്കോളജി പഠിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽ എനർജി പഠിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ സയൻസിന്റെ വേറെ സയൻസ് ഇതൊന്നും അല്ല ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം.
ഇതിൽ ഇതേപോലെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമുക്കറിയാം നന്നായിട്ട് പല പല സംഘടനകളുണ്ട് ചുറ്റുപാടും അല്ലെ. ഇപ്പൊ പൊളിറ്റീഷ്യന്റെ സംഘടനകൾ കാണാം, അല്ലെങ്കിൽ സയൻസ് പഠിച്ചിട്ടുള്ള അവരുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ സംഘടനകൾ കാണാം, അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിലാളികളുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ സംഘടനകൾ കാണാം. അവർക്ക് ഒരു സംഘടന, അവർക്ക് അതിന്റെ ലക്ഷ്യം ഉണ്ടാവും. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ സംഘടനയുടെ റൂൾസ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇസ്കോണിലെ റൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിളാണ്. ഭക്തന്മാരെ സംഘടനയാണ്. ഭക്തന്മാരെ ആഗ്രഹങ്ങൾ, ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് പൂജിക്കേണ്ടത്, അതിലെങ്ങനെയാണ് ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നത്, അതിലെന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ അറിയാം. അതിൽ സ്വയം ആനന്ദം കണ്ടെത്താൻ മറ്റുള്ളവരെ ആനന്ദിപ്പിക്കുക. അതാണ് പ്രേമം. പ്രേമം എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് സ്വയം നമ്മൾ ആനന്ദിക്കും, മറ്റുള്ളവരെയും ആനന്ദത്തിൽ ആറാടിക്കും. അതാണ് ഇതിന്റെ ധർമ്മം എന്ന് പറയാൻ. അതാണ് ഇസ്കോൺ സ്ഥാപിച്ചതിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഇത് പ്രാക്ടിക്കലാക്കണം. അപ്പൊ ഈ 4ാമത്തെ ശ്ലോകം പ്രാക്ടിക്കലാക്കുന്നതാണ് ഇസ്കോൺ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, ശുദ്ധഭക്തി സ്നേഹത്തിന്റെ ലക്ഷണല്ലേ ശുദ്ധഭക്തി? അതെ. ശുദ്ധഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രേമഭക്തി. ശുദ്ധഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത് പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് കടന്ന വ്യക്തിനെയാണ് ശുദ്ധഭക്തി എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രേമഭക്തി എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അവിടെ പിന്നെ ഒന്നുമില്ല, വേറെ നമ്മൾ ചിന്താഗതിയില്ല. നമ്മ ഒരു വ്യക്തിനെ വളരെയധികം സ്നേഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മീയ വളർച്ചയ്ക്ക് ബന്ധം അല്ലെ. നമ്മളൊരു വ്യക്തിനെ അത്രയും സ്നേഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ നോക്കൂല. ആ വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി എല്ലാതും നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ. ആ ഒരു അവസ്ഥ, അതാണ് പ്രേമഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഭഗവാനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യും, വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ ചിന്തിക്കൂല. സംഘ സംശയതേ കാമ എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ഒരാളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും ലക്ഷ്യങ്ങളും അയാളുടെ കൂട്ടുകെട്ടിനനുസരിച്ച് രൂപപ്പെടുകയും വളരുകയും ചെയ്യുന്നു. അതാണ് നമ്മൾ അടുത്ത പോയിന്റ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതിനൊരു മുന്നത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ദുർസംഘം, അതായത് ഭക്തന്മാരല്ലാത്തവരായിട്ടുള്ള സംഘം കുറയ്ക്കുക. കാരണം എന്താണ്? അവിടെ ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കില്ല, അവിടെ ഭൗതികപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സംസാരിക്കുക. അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് മാറിപ്പോകും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കണം എന്താണ്? നമ്മളിപ്പോ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നോക്കും, ഈ 1 മണിക്കൂറും രാഷ്ട്രീയ കാര്യമോ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ കാര്യമോ നാട്ടിലെ കാര്യമല്ല നമ്മൾ സംസാരിക്കണം, ഭഗവാന്റെ കാര്യം മാത്രമേ സംസാരിക്കുള്ളൂ. നമ്മളതിന് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ തുടങ്ങുമ്പോൾ പറയുമ്പോൾ നാമം ജപിക്കാനാണ് പറയുന്നത്. ഒരു വിശേഷം വേണ്ട നമുക്ക്, മനസ്സിലായേ? ആ വിശേഷം അപ്പൊ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? അതന്നെ നമ്മളെ സബ്ജക്റ്റിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സ്വഭാവം മാറിപ്പോകും. അപ്പൊ നമ്മളെ സബ്ജക്റ്റ് ഭഗവാനായിരിക്കാം, അപ്പൊ സ്വഭാവം ഭഗവാന്റെ രീതിയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യും. അല്ല, സബ്ജക്റ്റ് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്വഭാവം അങ്ങോട്ട് മാറും. അത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞ സംഘ സംജയതേ കാമം. എന്താണ് സംഘം? അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സ്വഭാവം മാറും. നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ പറയില്ല, അവന്റെ കൂട്ടുകെട്ട് അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് അവൻ അങ്ങനെ ആയിപ്പോയിന്നു. അത് തന്നെ കാര്യം. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം. ഭക്തന്മാരായിട്ട് കൂട്ടുകൂടുകയും ഭക്തന്മാർക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും ഭക്തന്മാർക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുകയും അവരൊപ്പം ജീവിക്കുകയും അവരനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാം. അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. മറ്റുള്ളവരെ പതുക്കെ പതുക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് റിജക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. 100% എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നെ ഗോലാവൃന്ദാവനത്തിൽ എത്തിയെന്ന് വിചാരിച്ചു. എല്ലാ ബീബികളിലും കൃഷ്ണപ്രേമം, എന്താ വേർഡിന്റെ പ്രശ്നമുണ്ട്, കീർത്തനം എന്നിവ കൊണ്ട് ഹൃദയം ശുദ്ധമായി. ജീവിയാണ് പ്രഭുജി. ജീവി അല്ലേ? ഓക്കെ ശരി. താങ്ക് യു മാതാജി. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവികളിലും കൃഷ്ണപ്രേമം നിത്യപ്രതിഷ്ഠിതമാണ്. ശ്രവണം, കീർത്തനം എന്നിവ കൊണ്ട് ഹൃദയം ശുദ്ധമായ കൃഷ്ണഭക്തി സ്വാഭാവികമായി ഉണരുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? എല്ലാ ജീവിയിലും കൃഷ്ണപ്രേമം നിത്യപ്രതിഷ്ഠമാണ്. നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ എല്ലാവരിലും ഉണ്ട്. ഒരാളും ഭക്തരല്ലാത്തവരല്ല, എല്ലാവരും ഭക്തന്മാരാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്? പലവരിലും പല ലെവലുണ്ട്. നമ്മളിന്റെ ഉള്ളിൽ ജീവൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം പരമാത്മാവ് ഉണ്ടെന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പൊ ജീവൻ തന്നെ പരമാത്മാവിന്റെ അംശമാണ്. അതാണ് എല്ലാ ജീവികളിലും കൃഷ്ണപ്രേമം നിത്യപ്രതിഷ്ഠമാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതെല്ലാവരും ഉള്ളിലുള്ളതാണ്. അത് നമ്മൾ എന്താണ് ഉയർത്തുന്നതാണ് എന്താണ്? ശ്രവണ, കീർത്തന, സ്മരണ. ഇതിൽ കൂടെ ശുദ്ധമാകുമ്പോൾ കൃഷ്ണഭക്തി സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഉണരും. നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ളതാണ് എല്ലാതും ഭക്തന്മാരല്ലാത്തത് എല്ലാവരും ഉള്ളിലുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താണ്? നമ്മളത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പലരെ അവസ്ഥ, തീ, പുക, കണ്ണാടിയിലുള്ള പൊടിപടലങ്ങൾ, ഭ്രൂണാവസ്ഥ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ പലരിലും പല അവസ്ഥയിൽ ആ മാലിന്യം കൊണ്ട് മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ചിലരിൽ കൂടുതൽ അഴുക്കുണ്ടാവും, ചിലരിൽ കുറവ് അഴുക്കുണ്ടാവും, എല്ലാവരിലും അഴുക്കുണ്ടാവും. അഴുക്കുള്ളവരെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ, അഴുക്കില്ലാത്തവർ ആരും ഉണ്ടാവില്ല. ഒരിക്കലും
ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയില്ല അപ്രഭത്ര ചെണി അതല്ല, എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും. ചിലരിക്കൽ കൂടുതലായിരിക്കും, ചിലർക്ക് കുറവായിരിക്കും, അത്രേ ഉള്ളൂ. അത് ചിലപ്പോ ചിലവർക്ക് കുറെ ചെയ്യേണ്ടി വരും, ചിലവർക്ക് കുറച്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നിയമങ്ങളൊന്നല്ല. എല്ലാവർക്കും ഭക്തി ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ എത്ര ശുദ്ധീകരിക്കണം, എത്ര ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മൾ ശുദ്ധീകരണ പ്രവർത്തനത്തിൽ കടക്കണ, അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ കൃഷ്ണഭക്തിയിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഉണരും. നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥം എത്രയുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് അതിന്റെ ഉയർച്ച കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് പറയുന്നത്. ശ്രവണ കീർത്തനത്തിലൂടെ ഒരാൾ ഹൃദയം നേരിട്ട് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ശ്രവണ കീർത്തനങ്ങളാണ്. ഭഗവാനെ പറ്റി കേൾക്കാം, ഭഗവാനെ പറ്റി കീർത്തിക്കാം, ഭഗവാനെ പറ്റി സ്മരിക്കാം. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും. വിശുദ്ധനാമം, അതാണ് നാമജപത്തിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറഞ്ഞു. വിശുദ്ധനാമം ഒരാൾ ജപിക്കുമ്പോൾ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. വിശുദ്ധനാമം ഒരാൾ ജപിക്കുമ്പോൾ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾ നമ്മളിൽ നിന്ന് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. എത്ര പ്രാവശ്യം ചെയ്യണോ, എത്ര മാസം പരിശുദ്ധമായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുവോ, അതിനനുസരിച്ച് ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾ നമ്മളേക്ക് തന്നെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. പഴയ ശ്ലോകമാണ്. ചേതോദർപ്പണമാർജന ഭവാഗ്നി നിർവാപണം ശ്രേവ കൈവര ചന്ദ്രികാ വിതരണം വിദ്യാവധൂന ജീവനം ആനന്ദ ബുദ്ധിർവർദ്ധനം പ്രതിപദം പൂർണ്ണാമൃത സാധനം സർവാത്മനസ്പനം പരം വിജയതേ ശ്രീകൃഷ്ണ സങ്കീർത്തനം. അപ്പൊ അതില് പറയുന്നത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശിഷ്ടാഷ്ടകത്തിലുള്ള ശ്ലോകമാണത്. അപ്പൊ ശ്രീകൃഷ്ണ സങ്കീർത്തനം ഹൃദയത്തിലുള്ള പൊടിപടലത്തെ തുടച്ചു മാറ്റുന്നു. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തില് പൊടിപടലം പോലെയാണ് ഈ മാലിന്യങ്ങൾ നിലക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ നാമം ജപിക്കുന്നതോടുകൂടി നമ്മള് ശിഷ്ടാത്തിൽ പറഞ്ഞ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോലെ നമ്മുടെ പൊടി തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. നമ്മളെ ചിലപ്പോ ചില സാധനങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പൊടി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, അത് നല്ല തുണി എടുത്ത് പതുക്കെ തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. കുറച്ച് ചിലപ്പോ കുറെ സമയം പിടിക്കാൻ. എന്നത് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളെ ഹൃദയത്തിലുള്ള പൊടിപടലങ്ങളെ മാറ്റുന്നതാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം, നാമജപം എന്ന് പറയുന്നത്. ജനന മരണ രൂപമായ സംസാരമാ കാട്ടുതീയെ കെടുത്തുന്നു. പിന്നെന്താണ്, നമ്മൾ എന്താണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി നമ്മള് ജനന മരണം ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ആയിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിന് കാട്ടുതീയോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് കെടുത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? അതിന് മഹാമന്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ നാമജപം കൂടിയേ തീരും. ഭഗവാന്റെ കരുണ ഇല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഈ ജനന മരണ ചക്രങ്ങളിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല. നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചത് അല്ലെ, നമ്മൾ 3 വിധ ക്ലേശങ്ങളാണ് നമ്മളെ പ്രശ്നങ്ങൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ കീർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുന്നവൻ മാത്രമല്ല ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മഹാമന്ത്രം ശ്രവിക്കുന്ന ഏതൊരാളുടെയും ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു. അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. നമുക്ക് സാധിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ശബ്ദത്തിൽ ഉച്ചരിക്കാം. അതെന്താണ്, നമ്മളെ മാത്രമല്ല നമ്മളെ ചുറ്റുപാടിനെല്ലാത്തിനെയും അത് ശുദ്ധീകരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ശരിക്കും ഒരു വൈബ്രേഷനാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരേ സൗണ്ടിനും ഒരു എനർജി ഉണ്ട്, ഒരു പ്രത്യേക സൗണ്ടില്. നമുക്കറിയാം നമ്മളെ മന്ത്രങ്ങളെല്ലാതും ഒരു പ്രത്യേക ട്യൂണിലാണ്. എന്താണ് ട്യൂണിൽ ചൊല്ലുന്നത്? നമുക്ക് അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് അങ്ങനെ ചൊല്ലിയാൽ പോരെ. അതിന് നമ്മളെ ശരിക്കും മന്ത്രങ്ങൾക്ക് കുറെ നിയമങ്ങളുണ്ട്. അതാണ് നമ്മള് എന്താണ് വേദങ്ങളുടെ 6 വേദാംഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൻ അതിലാ വരുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലേണ്ടത്, ഏത് പദം എവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നൊക്കെ കറക്റ്റ് റൂൾസുകളുണ്ട്. ആ റൂൾസിൽ കൂടിയാണ് അത് ചൊല്ലണത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താണ്, ആ ശബ്ദത്തിന് അത്രയും പവർ ഉണ്ട്. നമ്മൾ പറയില്ലേ, നമ്മൾ ഒരാളെ വേദനിപ്പിക്കുക, ശബ്ദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും വാക്കുകൊണ്ട് വേദനിപ്പിക്കരുതെന്ന് പറയില്ലേ. അപ്പൊ വാക്കിന് അത്രയും ബലമുണ്ട്. അപ്പൊ മന്ത്രത്തിനും അത്രയും ബലമുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മന്ത്രമാണ് ഏത് സമയത്തും ആർക്കും ഉപയോഗിക്കേണ്ട രീതിയിൽ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് ഹരേകൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം. അതാണ് പറഞ്ഞ ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നതിലൂടെ ഏതൊരാളുടെ ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവത് നാമങ്ങൾ സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുകയോ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു ദാനകർമ്മത്തിന്റെ മഹത്തായ ദൃഷ്ടാന്തമാണ്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഇത് നമ്മൾ കൊണ്ട് അറിയാവുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. നമ്മൾ അത്രയും നല്ലൊരു സാധനം കിട്ടിയിട്ട് മറ്റുള്ളവരോട് പറയാണ്ട് നമ്മൾ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശരിയല്ല. അതാണ് നാമജപം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രചരിപ്പിക്കുക. നമ്മളെ കൊണ്ട് അറിയുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക്, ആഗ്രഹമില്ലാത്തവർക്ക് തർക്കിക്കാനും ജപിക്കാനും പോകരുത്. നമുക്ക് അതിനുള്ള കഴിവില്ല. ആചാര്യന്മാർക്കുണ്ട്, പക്ഷെ നമുക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അത് നമുക്കറിയില്ല ആരെങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നും. അത്
നമുക്ക് അത്രയും വലിയ, അത് വലിയൊരു ദാനം. ഏറ്റവും വലിയ ദാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഭഗവാന്റെ നാമമാണ്. ബാക്കി എല്ലാ ദാനത്തിലും നമുക്ക് ഉള്ളിൽ ഒരു സാർത്ഥത ഉണ്ടാവും. അതാണ് ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന് മാത്രം സാർത്ഥത ഇല്ല. അതാണ് പ്രത്യേകത. യോഗികളെന്നും കർമ്മികളെന്നും ദാനരെന്നും പറഞ്ഞു നടക്കുന്നവർക്ക് ഭക്തർ കൂട്ടുകൂട്ടരുതേ. അപ്പൊ യോഗികള്, കർമ്മികള്, ദാനം കൊടുക്കുന്ന, ഇപ്പൊ നമ്മളെ പല രീതിയിലും ദാനശീലരായിട്ടുള്ള പല പല സംഘടനകളൊക്കെ നമുക്കറിയാം അല്ലെ, ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഒക്കെ നല്ലത് തന്നെ. പക്ഷെ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതൊന്നല്ല. ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും ചെയ്യേണ്ട കാര്യം, ഏറ്റവും വലിയ ദാനം മറ്റുള്ളവരിൽ ഭഗവാന്റെ നാമം എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അവരായിട്ട് കൂട്ടുകൂടുമ്പോ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത് ജീവിതകാരുണ്യ പ്രവർത്തനമാണെന്ന് മാറും. അപ്പൊ അതിന്റെ പറയെ പോകും. അതാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്. അതൊന്നും ചെയ്യാത്തവർക്ക് അതൊക്കെ, ഒന്നും ചെയ്യാത്തവർക്ക് അത് ചെയ്യാം. നല്ല വീട്ടില് നല്ല പാൽപ്പായസം അല്ലാതെ ഉണ്ടാവുമ്പോ അത് കഴിക്കാതെ നമ്മൾ പോയിട്ട് വേറെ ഹോട്ടലിൽ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന പോലെ. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞു, അതാണ് ഭക്തരും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും. അത് തെറ്റുന്നല്ല. പക്ഷെ എന്താണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞത്, കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും ബെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ നാമം പ്രചരിപ്പിക്കുക, ഭഗവത്തിന്റെ നാമം ജപിക്കുക. അതാണ് പറഞ്ഞത്. മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം പ്രാപിക്കാൻ ഒരാൾ യഥാർത്ഥ കൃഷ്ണബോധ പ്രസ്ഥാനക്കാരുമായി ഇടപഴകണം. അത് പറഞ്ഞു. നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്? മാത്സ് പഠിക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്സ് ടീച്ചർ എടുത്ത് പോവാ, മാത്സ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക. നമുക്ക് ഭക്തിയാണ് ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗുരുനാഥന്റെ, ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ കണക്ട് ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ ഭക്തന്മാരായിട്ട് ഇടപഴകുക. അപ്പൊ ഭക്തന്മാർക്ക് വേറൊന്നും സംസാരിക്കാനുണ്ടാവില്ല. മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളോ, ഞാനിപ്പോ പറയില്ലേ, ഒരു 50 ലക്ഷത്തിന്റെ കാറ് വാങ്ങിച്ച് 25 ലക്ഷത്തിന്റെ കാറ് വന്നൊന്നും അവർക്ക് സംസാരിക്കാനുണ്ടാവില്ല. മനസ്സില്ല? അവര് സംസാരിക്കുന്ന രീതി വേറെ ആയിരിക്കും. ജനറൽ ആയിട്ട് ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു രീതി ഉണ്ടാവും. നമ്മള് അവരെ തെറ്റെന്നല്ല പറയുന്നത്, ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു രീതി ഉണ്ടാവും. പലർക്കും പല ആഗ്രഹങ്ങളായിരിക്കും. ഒരാൾ ആഗ്രഹിക്കില്ല, ഒരാൾ ആഗ്രഹം. അവന്റെ ജന്മകർമ്മങ്ങൾ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ആഗ്രഹങ്ങൾ വരുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ജീവിച്ച ചുറ്റുപാടുകളായിട്ടായിരിക്കും. അതായിട്ട് നമുക്ക്, അപ്പൊ നമ്മളെ വ്യത്യാസമാണെങ്കിൽ നമ്മളെ പോലുള്ള ഗ്രൂപ്പിനായിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ആവും. ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം. നമ്മൾ മദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യക്തികള് അവര് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ചെന്നായിരിക്കും അവർ നിൽക്കാം. അവർ ഗ്രൂപ്പ് നോക്കി ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം. അങ്ങനെ ഏത് ഗ്രൂപ്പ് എടുത്തോ, മദ്യത്തിനെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞാണ്. അവർ ഗ്രൂപ്പ് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഭക്തന്മാരെ ഗ്രൂപ്പിൽ ചെല്ലാനായിരിക്കും ഇഷ്ടം. അതെ, അങ്ങനെ ആയിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയാം, നമുക്ക് ക്ഷേത്രങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാനായിരിക്കും ഇഷ്ടം. ചിലവർക്ക് ക്ഷേത്രങ്ങൾ കാണുന്നത് അലർജി ആയിരിക്കും. അവർക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു ടൂർ പ്രോഗ്രാം, ഇപ്പൊ ഇതല്ലാത്തൊരു സംഘടനയിൽ കൂടെ പോകുന്നേക്കാം, സംഘടന നല്ല ഒരു ടൂർ ഓപ്പറേറ്റർ കൂടെ പോകുന്നേക്കാം, അതിലൊരു 100 പേരുണ്ടെന്ന് വയ്ക്കാം. അതിൽ ഒരു 3-5 പേര് ചിലപ്പോൾ വിചാരിക്കും ഒരു ക്ഷേത്രത്തിനും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യും. ചിലപ്പോൾ അതിൽ 75% ആൾക്കാർ ക്ഷേത്രത്തിന് പോണേലും വേറെ എന്തെങ്കിലും പോകാൻ പറഞ്ഞിട്ട് വെള്ളം പറഞ്ഞു. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞു പലർക്കും പല ആഗ്രഹങ്ങളായിരിക്കും. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അവരെ അടുത്ത് കൂട്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവരെ കൂടെ പോകാൻ പോവും. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് അത് ടേസ്റ്റ് പിടിക്കും. അതിന് പറഞ്ഞ അവരെ കൂടെ നമ്മൾ കൂട്ടുകൂടരുത് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നമ്മൾ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ലാതെ അതാണ് ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഡ്രോപ്പായി പോകും നമ്മളൊക്കെ. അപ്പൊ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യപ്രാപ്യമാക്കാൻ ഒരു യഥാർത്ഥ കൃഷ്ണബോധ പ്രസ്ഥാനക്കാരുമായി ഇടപഴകണം. ഭക്തരുമായിട്ട് നമ്മൾ ഇടപഴകാൻ പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ 1-ാം സ്കന്ധം പറഞ്ഞത് സവേ പുംസ പരോധർമ്മ യഥോർ ഭക്തരധോജഷേ അഹൈതുക പ്രതീഹത യഥാത്മാ സുപ്രസീദതി. പരമപുരുഷന് പരമമായ ഭക്തി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് കാരണഭൂതനായ വ്യാപാരമേതോ അതാണ് മനുഷ്യരുടെ ഏറ്റവും മികച്ച ധർമ്മം. ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്ന ശ്ലോകാണ്. നമ്മളെ ലക്ഷ്യം, നമ്മുടെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞത്, ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ പരമപുരുഷനില് ഭക്തി ഉണ്ടാക്കുക. ഭക്തിയാണ് ധർമ്മം, വേറെ ഒന്നുമില്ല. ആ ഭക്തിയാകട്ടെ ലാഭച്ചില്ലാത്തതും തടസ്സമില്ലാത്തതുമായിരിക്കണം. എന്നാൽ ആത്മാവിന് പൂർണ്ണമായി സംതൃപ്തി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ഉള്ളിൽ ആഗ്രഹിച്ച് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആത്മാവിന് സന്തോഷം ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം ഭഗവാനും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അങ്ങനെയാണ്. ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആനന്ദം കിട്ടുക. നമ്മളെല്ലാം ഭൗതികമായിട്ട് ചിന്തിച്ചാലും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ലേ? നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ബാക്കിൽ നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് ഒരു സഹായം ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കുകയാണ്, ഞാൻ ഇത് സഹായം ചെയ്താൽ അയാൾ എനിക്കത് ചെയ്യും, അപ്പൊ എനിക്കിത് ചെയ്യാം എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു സന്തോഷം കിട്ടില്ല. നമ്മ ഒരാൾക്ക് അറിഞ്ഞു കൊടുക്കണം നിൽക്കുക,
അവ നന്നാവട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ സന്തോഷം നമുക്ക് ഉള്ളിൽ കിട്ടും ഇല്ലേ? ഇത് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം ഇല്ലേ? അങ്ങനെ കിട്ടാറില്ലേ? അതെ അതെ ഇല്ലേ? അത് തന്നെയാണ് ഇത് പറയുന്നത്. ആ പോയിന്റ് തന്നെയാണിത്. നമ്മൾ ഉള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹം വെച്ച് നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തിനെ സമീപിക്കുക, ആ വ്യക്തിക്ക് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉള്ളിൽ ആനന്ദം കിട്ടില്ല. നമ്മള് ആ ഉള്ളറിഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ആനന്ദം. ആ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യം ഭഗവാന് വേണ്ടി കൊടുക്കാം. അതാണ് ഭക്തിയിൽ പറയുന്നത്. സമാധാനവും ശാന്തിയും മൈത്രിയും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ കൃഷ്ണബോധത്തെ അധിഷ്ഠമായ ധർമ്മവ്യവസ്ഥയെ അനുസരിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോ നമുക്ക് ശാന്തിയും സമാധാനവും മൈത്രിയും വേണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഇത് കിട്ടായ എവിടെയാണ്? വേറെ എവിടെ പോയാലും നമുക്കിത് കിട്ടൂല. നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ കൃഷ്ണബോധത്തിൽ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കണം. അതിന്റെ സിസ്റ്റം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ സമാധാനം, എല്ലാവർക്കും പറയും സമാധാനം വേണം, നമുക്ക് ഈ സമാധാനം ഇവിടെ കിട്ടില്ല. ആ സമാധാനം കിട്ടാത്ത എന്താണ്? നമ്മൾ കൃഷ്ണബോധ അധിഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ജീവിതം പരിപൂർണമാവാത്തിടത്തോളം കാലം നമുക്കിത് കിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞ ആ ധർമ്മ വ്യവസ്ഥ നമ്മൾ അനുസരിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കാം. അതിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് നാമജപം. മായാവാദികളും നാസ്തികരും നാം ഒന്നും നൽകേണ്ടതില്ല, അവരിൽ നിന്ന് ഒന്നും സ്വീകരിക്കേണ്ടതില്ല. മായാവാദികൾക്ക് നാസ്തികരും നാം ഒന്നും നൽകണ്ട. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഭക്തിനെ പറ്റി ആഗ്രഹിക്കാൻ അറിയാത്തവർക്ക്, അവർ തർക്കിക്കാൻ വരുന്നവർക്ക്, അവരെ സിസ്റ്റമാണ് ശരി എന്ന് പറയുന്നവരോട് നമ്മൾ തർക്കിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട. അവർക്ക് അവരിൽ നിന്നും നാം ഒന്നും നൽകേണ്ടതില്ല, അവരിൽ നിന്നൊന്നും സ്വീകരിക്കേണ്ട, അവർക്കും കൊടുക്കണ്ട, നമുക്കും വേണ്ട. ഫിനിഷ്. അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണം. അത് ഭക്തനായി മാറി. അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണം. കാരണം ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ലെവലുണ്ട്. കനിഷ്ക ലെവൽ, നമ്മൾ കനിഷ്ക ലെവലാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ ലെവലിലുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. നമ്മളിൽ ഉയർന്നുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതും ഗ്രേഡ് പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മളെ ലെവലിലുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. നമ്മളിൽ ഉയർന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ട. അവർക്ക് അവരിൽ ഉയർന്ന ഭക്തന്മാരായിട്ട് അവർ കണക്ഷൻ ഉണ്ട്, അവർക്ക് അത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. നമ്മളപ്പം എന്താണ്? നമ്മളാ വിനയാണ് നമ്മളവിടെ കാണിക്കുന്നത്. നാം എപ്പോഴും ഭക്തന്മാരായി കൂടി കഴിയണം. ഭക്തി സാധനങ്ങളായ യമ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കണം. ആചാര്യന്മാരെ പദവിന്യാസങ്ങൾ അനുസരിക്കണം. ഇങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് പറഞ്ഞത് ഈ പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ഭക്തന്മാരായിട്ട് കൂടിക്കഴിയാൻ ശ്രമിക്കാം. അതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറയുന്നത് തന്നെ. എല്ലാവരും കൂടെ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് നമ്മള് ക്ലാസ്സസ് കേൾക്കുക, ഭഗവാനെ പറ്റി സംസാരിക്കുക, എവിടെയെങ്കിലും സത്സംഗങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോകാൻ ശ്രമിക്കുക, ഭഗവാന്റെ പൂജകൾ ചെയ്യുക. ഇതൊക്കെ ഇതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുക. ഭക്തി സാധനങ്ങൾ യമ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കണം. ഒരു നിയമം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പാലിക്കണം. അത് എന്തിനാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. നമ്മളെ രീതിയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ട രീതിയിൽ ആചാര്യന്മാർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതായത് നമ്മളൊരു മൊബൈൽ എടുത്തുമ്പോ നമുക്ക് എന്താ ആവശ്യം? നമുക്ക് സൂമില് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സൂം കിട്ടണം. അപ്പൊ എന്താണ്? നമുക്ക് അത് മതി. അപ്പൊ നമ്മളോട് പറയും ഇത് പിടിച്ചമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ സൂമിൽ കയറാം. നമുക്ക് പിന്നെ മൊബൈലിലെ ഹൈ ലെവൽ ടെക്നോളജി നമുക്ക് അറിയണ്ട അല്ലെ? മൊബൈലില് ഭയങ്കര ടെക്നോളജി അതിന്റെ പറയാം, നമുക്ക് വരേണ്ട അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതാണ് ആചാര്യന്മാര് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. മഹാമന്ത്രത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതിന്റെ പറയ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ സൂമിൽ കാണണമെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ സൂമിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാ, സംഗതി വന്നു, അത് കാണാം. നിനക്ക് അറിയണോ? ശരി, നീ പഠിച്ചോ. അതിനുള്ള കുറെ സബ്ജക്ട് ഇപ്പൊ ഇല്ല. എനിക്ക് ഈ സൂം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സൂമിന്റെ എവിടെ നിന്ന്, ഏത് കമ്പനിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്, ഏത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് വർക്ക് ചെയ്യണം, ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്, പഠിച്ചോ. പക്ഷെ മിനിമം നിനക്ക് സൂം ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അറിയണം, എന്നാലേ ക്ലാസ്സിൽ കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ആചാര്യന്മാര് നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അതിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അതിനുള്ള എല്ലാ ശാസ്ത്രവശങ്ങളും ഉണ്ട്. മനസ്സിലായി? അത് ഗ്രഹിക്കാനുള്ള കഴിവും ഉണ്ടായിരിക്കണം. നമുക്ക് ഞാനൊന്നും പഠിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള ടെക്നോളജി പഠിക്കാൻ പറയുന്നത് നടക്കുമോ? ഇല്ല. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ മെന്റലി വർക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ലെവൽ എന്താണ്? ബട്ടൺ അമർത്തിയതിന് സൂം പ്രസ് ചെയ്തതിന് സൂപ്പർ ഓപ്പൺ ആവാം. അത്രയും നമ്മുടെ ലെവലുള്ളൂ. അതാണ് ആചാര്യന്മാര് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അവര് ആചാര്യന്മാർക്ക് 18 പുരാണവും 108 ഉപനിഷത്തും ബൈഹാട്ടാ അല്ലേ? നമുക്ക് ഈ സ്ലൈഡ് മുന്നിട്ട് താഴ്ത്തിക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സംശയമാണ് ഏതാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മുടെ ലെവലിൽ വെച്ചിട്ടായിരിക്കണം എന്ത് കാര്യങ്ങളും ഗ്രഹിക്കാൻ, നമ്മൾ തർക്കിക്കാനും. നാം എപ്പോഴും ഭക്തന്മാരായി കൂടിക്കഴിയണം. ഭക്തി സാധനങ്ങളെ യമ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കണം. ആചാര്യന്മാരുടെ പദവിന്യാസങ്ങൾ അനുസരിക്കണം. അവർ പറഞ്ഞത് അനുസരിക്കുക. ഈ ബട്ടൺ ഇവിടെ അമർത്തിയാലും ഇവിടെ അമർത്തിയാലേ ഇത് ഓപ്പൺ ആവുള്ളൂ. അവിടെ അമർത്താ, അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മളെ പ്രശ്നം.
അതാണ് പറഞ്ഞത്. അവർ പറയുന്ന അതേപോലെ അനുസരിക്കുക. ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പരിപൂർണ അനുസരണ ബുദ്ധിയോടെ അനുഷ്ഠിക്കുകയും വേണം. നമുക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ട രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിന്റെ പിറക്കിൽ വേറെ വേറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അത് നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയില്ല. അത് കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ട രീതിയിൽ ഒരേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നു. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാം 108 മുത്ത്, അത് പറഞ്ഞു തന്നപ്പോഴാണ് 108 മുത്ത്. 108 മുത്താണ് നമ്മളിതില് നമുക്കറിയാം പല കാര്യങ്ങൾ ആത്മീയമായിട്ട് രീതിയിൽ പല കാര്യങ്ങൾ അതിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അല്ലെ. മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ്, നമ്മളതിൽ ഇസ്കോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പറയുന്നത്, വൈഷ്ണവ രീതി പറയുന്നത് ഗോപികന്മാര് അല്ലെ. 108 ഗോപികന്മാരെ റെപ്രസെന്റേറ്റ് ആണ് 108. ഇപ്പൊ സയൻസ് പരമായിട്ട് പറയണെങ്കിൽ നമ്മളെ സൂര്യൻ ഉണ്ടല്ലോ, സൂര്യൻ, ഭൂമി ഇല്ലേ, ഭൂമി 108 ഭൂമി സൂര്യനിൽ ഇടാൻ പറ്റും. സൂര്യനെടുത്ത് അതിൽ 108 ഭൂമി ഉണ്ടാവുന്നു. അതായത് 108 ഇരട്ടിയാണ് ഭൂമിയുടെ 108 ഇരട്ടിയാണ് സൂര്യന്റെ സൈസ്. ഇതൊക്കെ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ സയൻസ് മനസ്സിലാവാത്ത കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പൊ സയൻസിന് ഒരു കാര്യം, 108 എന്തോ ഒരു പ്രത്യേക സംഖ്യയാണ്, സയൻസ് പരമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വന്നു തുടങ്ങി. അതായത് നമ്മളെ സൂര്യൻ അതായത് ഭൂമിയുടെ 108 ഇരട്ടിയാണ് സൂര്യൻ. അതേപോലെ തന്നെ ഭൂമിയും സൂര്യനും തമ്മിലുള്ള ദൂരം അത് 108, അതായത് 108 സൂര്യന്മാരെ ദൂരമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ചന്ദ്രൻ 108 ചന്ദ്രന്മാരെ ദൂരമാണ് ഭൂമിയും ചന്ദ്രനും തമ്മിലുള്ളത്. അതേപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും 108 പറഞ്ഞു. ഇത് സയൻസ് പരമായിട്ട് ഇതൊക്കെ വെറുതെ അടിച്ചു നോക്കിയാൽ അപ്പൊ കിട്ടും നമുക്ക്. മനസ്സിലായി? ഇതൊക്കെ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി, എന്താ നിയമങ്ങൾ, ഇതാർക്കറിയില്ല. അതാണ് അവര് പറയുന്ന പോലെ അനുസരിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് സയൻസ് പരമായി പഠിച്ചെത്ര ഉയരം എവിടെയെങ്കിലും എത്താതൊക്കെ വരാം. പക്ഷെ നമ്മൾ അതൊന്നല്ല, നമ്മൾ ഭക്തിയാണ്. ഇതിനൊരു കാരണക്കാരനുണ്ട്, ആ കാരണക്കാരന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുകയാണ്. ഫിനിഷ്. വലിയ പണ്ഡിതന്മാരാണ് ഗുരുക്കന്മാര്. ഗുരുക്കന്മാരാണ് പണ്ഡിതന്മാര്. അവർക്ക് അത്ര ഓർമ്മശക്തിയാണ്. അത് തന്നെ അതും പറയുന്നുണ്ടല്ല. അത് പിന്നീട് വരുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും എല്ലാതും ശ്രുതി സ്മൃതി കേട്ടുകൊണ്ടാണ് അവരെല്ലാതും ഓർമ്മിച്ചിരുന്നത്. അവർ എഴുത്തും കാര്യങ്ങളും ഇല്ല. പിന്നെ എഴുത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പൊ അത് ബുദ്ധിയോടെ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കണം എന്ന് പറയാണ്. തദാമി തത്വം അനുസരിച്ച് ഒരു മുതിർന്ന ഭക്തൻ തന്റെ സമ്പാദ്യത്തിന്റെ 50% ഈശ്വരനെയും ഈശ്വര ഭക്തന്മാരെയും സേവിക്കുന്നതായി ചെലവ് ചെയ്യണം. നമ്മള് ഭക്തിപരമായി പ്രേമഭക്തിയിലാക്ക ലെവലിലേക്ക് എത്തുമ്പോ നമ്മൾ രൂപഗോസ്വാമി ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ 50% നമ്മൾ ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കണം. നമ്മൾ 50% 1% നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കാം. ശരിക്കും നിയമം അനുസരിച്ച് 50%വും 25% നമ്മുടെ കാര്യത്തിനും 25% ബന്ധുമിത്രാദികൾക്കും ചെലവഴിയണം എന്നാണ് ശരിക്കും ഭക്തിപരമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1% നമ്മൾ അറിയില്ലേ, നമ്മൾ അങ്ങനെ അത്രയൊക്കെ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരണം എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു പെർസെന്റേജെങ്കിലും നമ്മൾ അതിന് മാറ്റിവെക്കണം. ഓക്കെ, ഹരികൃഷ്ണൻ. അപ്പൊ ഇതില് പറയണത് 6 കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. പ്രേമഭക്തിനെ പറ്റിയാണ് ശരിക്കും ഇതിൽ പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തരെ സേവിക്കേണ്ട കാര്യം അതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഒരു സെക്കൻഡ് കേട്ടോ. ഹലോ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതില് 6 കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. അത് പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഭക്തന്മാർക്കുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസാ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തന്മാർക്ക് നമ്മൾ എന്താണ് ദാനം ചെയ്യുക, ആചാര്യന്മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ സംഘടനയിലേക്ക് അങ്ങനെ. കാരണം അവരുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ ഇതിന് വെച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അതിന് ഭക്തന്മാർക്ക് ദാനം ചെയ്യാം. അവർക്ക് പിന്നെ പ്രതിഫലമായി ഭക്തന്മാർ തൽക്കുന്നത് എന്ത് സന്തോഷമായിട്ട് സ്വീകരിക്കുക. നമ്മൾ 1000 രൂപ എടുത്താൽ ചിലപ്പോൾ അവർ തുളസിതല അങ്ങനെയല്ല, അവർ തരുന്നത് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക. അവരെന്ത് തരുന്നത്
അത് ഭഗവാൻ തരുന്നത് പോലെയാണ്. അതേ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ 1000 രൂപ കൊടുത്തു, എനിക്ക് മാത്രം പ്രസാദം കിട്ടില്ല, 100 രൂപ കൊടുത്ത് അവന് പ്രസാദം കിട്ടുമെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല. പിന്നെ ഭക്തന്മാരോട് തന്റെ മനസ്സ് തുറന്ന് കാണിക്കുക. ഉയർന്ന ഭക്തന്മാരോട് ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള സംശയങ്ങൾ എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് അത് ചോദിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന രീതി ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാം. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം, അത് ഞാൻ പറയും, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വേണ്ട, ഭക്തിപരമായിട്ട് വരേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. ഭക്തി ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഭഗവാനെ ഏകാന്തമായി സേവിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് ഭക്തന്മാരിൽ നിന്ന് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. നമ്മള് എങ്ങനെയാണ് ഏകാന്തമായി, ഭഗവാന് ഞാനാണ് ബന്ധം അല്ലേ? അപ്പൊ ഭഗവാനായിട്ട് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ സേവിക്കേണ്ട രീതികളൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം. ഭക്തന്മാർ തരുന്ന പ്രസാദത്തെ മാനിച്ച് സ്വീകരിക്കുക. അത് ഭക്തി, ആ ഭക്തിയോട് തന്നെ അത് സ്വീകരിക്കുക. ഭഗവാൻ തരുന്ന പ്രസാദമാണെന്ന് തന്നെ കരുതാതെ ഭക്തന്മാരെ പ്രസാദം നൽകി ആദരിക്കുക. ഭക്തന്മാരെ പ്രസാദം നൽകണം. അവർക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങള് ഭക്തന്മാർ അവരാണ് നമ്മുടെ കൈപിടിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ആചാര്യം കൈപിടിക്കാതെ നമുക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരാൻ കഴിയില്ല. നമുക്ക് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത്ര വലിയ ഭാഗ്യമുള്ളവരായിരിക്കില്ല. ചിലപ്പോൾ 1-2 പേരൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ പോണത് ഒരു ചാനൽ, ഒരു ടീച്ചർ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഒരു എക്സാം പാസ്സാവാൻ പറ്റാത്ത പോലെ. പാസ്സാവുന്നവരും ഉണ്ടാവാം, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് 99% ടീച്ചർ വേണം എന്നത് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ ടീച്ചറെ നമ്മളെ ആദരിക്കുക എന്നുള്ളത്, അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതോടുകൂടിയാണ് നമ്മളെ പ്രേമ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് കടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനെ മുന്നേ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഭക്തിപരമായ മുന്നേറ്റത്തിനെ പറ്റിയാണ്. 3-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഇതിലെത്തുമ്പോൾ 4-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലെത്തിയപ്പോ കുറച്ചും കൂടി ഉയർന്ന തലമായിട്ടുള്ള ഭക്തി പ്രേമത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതിലാണ് പറഞ്ഞത്, സത്സംഗത്തിനെ പറ്റി ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറയുന്നുണ്ട്, നാമജപത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറയുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ഭഗവാന്റെ നാമകീർത്തനങ്ങള് നമ്മൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ദാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, നമ്മൾ ചെയ്യണത്. മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ എന്താണ്, അതിലെപ്പോഴും നമ്മളൊരു സാർത്ഥത ഉണ്ടാവും എന്നാ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ നാമം, അത് ഭഗവാനെ പറ്റി പറയുന്നതിൽ നമുക്കൊരു സാർത്ഥത ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് നമ്മുടെ മൂലസ്വരൂപം. അതിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു വരാൻ വേണ്ടി എപ്പോഴും നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കെന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ എന്താണ്, മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞത് പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനായിട്ടുള്ള ഭക്തിയാണ്. അതാണ് ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞത്. ധർമ്മത്തു സാക്ഷാത് ഭഗവത് പ്രണീതം എന്നാ പറഞ്ഞു. ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ കേന്ദ്രമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുക, അതാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ. പിന്നെ ഈശ്വര വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് അവരോട് നമ്മൾ എന്താണ്, അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അതിനൊരു ഉദാഹരണം ഈ ബുക്കിലുണ്ട്. അതായത്, ഒരു പാമ്പിന് പാൽ കൊടുത്താൽ അതിന്റെ വിഷം വർദ്ധിക്കുന്നു. അതേ കാരണത്താൽ മായാവാദികളെയും കർമ്മികളുമാകുന്ന പാമ്പുകൾക്കുള്ള മുന്നിൽ നമ്മൾ ഹൃദയം വെളിപ്പെടരുത്. എല്ലാവരും മുന്നിൽ തുറക്കാനുള്ളതല്ല നമ്മുടെ ഹൃദയം. ചുരുക്കി പറഞ്ഞു, നമ്മള് ഓപ്പൺ അല്ല, നമുക്ക് തുറക്കേണ്ടത് ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അത് ഡേഞ്ചറസ് ആണ്. ഓക്കെ. പിന്നെന്താണ്, പിന്നെ നമ്മളെ സംഘത്തിനെ പറ്റി പറയാനാണ്. നല്ല സംഘങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ഏത് സംഘമാണോ നമുക്കുള്ളത് ആ സംഘമായിട്ട് നമ്മൾ തീരും. അതാണ് സംഘ ജായതേ കാമ എന്ന് ഭഗവതത്തിൽ പറയുന്നത്. നമ്മൾ എന്താണോ അതായിട്ട് തീരും. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ നാസ്തികരുടെയും പിന്നെന്താണ് മായാവാദികളുടെയും നാസ്തികരുടെയും ദാനങ്ങൾ ഒരാൾ സ്വീകരിക്കരുത്. നാസ്തികരുടെയും മായാവാദികളുടെയും ദാനങ്ങൾ ഒരാളും സ്വീകരിക്കരുത്. വിഷയസുഖലോഭമായ സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് പോലും സമ്പർക്കം വരുന്നെന്നാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമ്മൾ അനുശാസിക്കുന്നത്. നിരീശ്വരവാദികളായിട്ട്
കൂട്ടുകൂടാൻ നമ്മ സാധാരണ ജനങ്ങളാണെങ്കിൽ തന്നെയും സാമാന്യ ഭക്തിയുള്ളവർ, നമ്മളെല്ലാവരും സാമാന്യ ഭക്തിയുള്ളവരാണ്. ഏറ്റവും മിനിമം സാമാന്യ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോവാ, ഭഗവാന്റെ ചില ഉത്സവങ്ങളിലൊക്കെ ഒന്ന് പങ്കെടുക്കുക, നമ്മളെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ ചെന്ന് ഭഗവാനോട് പറയാ, ഇതിന് സാമാന്യ ഭക്തി. ഈ സാമാന്യ ഭക്തികളുള്ള വ്യക്തികളടക്കം ആരെടുത്ത് പോകരുത്? നമ്മുടെ നിരീശ്വരവാദികൾ എടുത്ത് പോകരുതെന്നാണ് പറയുന്നത്. നാസ്തികരുടെയും മായാവാദികളുടെയും അവരെടുത്തേക്കൊന്നും പോകരുതെന്നാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ തഥാദി, അത് പറഞ്ഞു, തഥാദി തത്വം അനുസരിച്ച് നമ്മള് എന്താ പറയുന്നത്, ഈശ്വരനെയും ഈശ്വര ഭക്തന്മാരും സേവിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ നമ്മുടെ സമ്പത്ത് ചെലവഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. ഭഗവാനെയും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ, എന്തിനാണ് ഇത്ര വലിയ ക്ഷേത്രം പണിയുന്നത്? അപ്പൊ തിരിച്ചു ചോദ്യം, ഇത്ര വലിയ വീട് എന്തിനാ പണിയുന്നത്? വളരെ സിമ്പിളാണ്, മനസ്സിലായ? ഇത് പോകുമ്പോ അത് കൊണ്ടുപോകില്ലല്ല. ക്ഷേത്രം പണിത് കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഭക്തന്മാരെങ്കിലും വരും, മനസ്സിലായി? ഇത് പണിത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 10-50 വർഷം കഴിയുമ്പോ അത് പൊളിച്ചു കഴിയും. പിള്ളേര് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ, നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ വരുമ്പോ ഇപ്പോഴത്തെ മോഡലിൽ അപ്പോഴത്തെ മോഡൽ, പൈസക്കാരല്ല അല്ല ഏത് ഗ്രഹം. അപ്പൊ ആരോട് ചോദിക്കണം ചോദ്യം അത്രേ ഉള്ളൂ ആ ഭാഷയിൽ. അത് അവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്, കുറച്ചെങ്കിലും നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മുടെ സമ്പാദ്യത്തിന്റെ ആചാര്യന്മാര്, അതായത് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത് തത്വം, രൂപാനുക നമ്മള് രൂപഗോസ്വാമിയുടെ അനുയായികളാണ് നമ്മൾ. അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമി കാണിച്ചു തന്നിട്ട് 50% ഇല്ലെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചെയ്യാം. ഈ 50% ഈശ്വരനും ഈശ്വരന്റെ ഭക്തന്മാര് സേവിക്കുന്നതിന് ചെലവ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമി സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ ഇതൊരു നല്ല ദൃഷ്ടാന്തമത്രേ. അദ്ദേഹം ഉദ്യോഗത്തിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുമ്പോൾ നിശ്ചയിച്ചപ്പോൾ തന്റെ ജീവിത സമ്പാദ്യത്തിന്റെ 50% അദ്ദേഹം വിരമിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞത് രൂപഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി, അവർ രണ്ടുപേരും ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായിരുന്നു. അവർ വിരമിച്ചപ്പോൾ അതിന്റെ 50% ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു. 25% സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനും 25% മറ്റുള്ളവർക്കും വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചത്. എല്ലാ ഭക്തന്മാരും ഈ ദൃഷ്ടാന്തം തുടരണം. ഒരാളെ സമ്പത്ത് എത്രയായാലും വേണ്ടില്ല, കൃഷ്ണനും കൃഷ്ണ ഭക്തർക്കും പകുതി ഭാഗം ചെലവഴിക്കുക തന്നെ വേണം. അങ്ങനെയായാൽ തഥാദി തത്വം പൂർണ്ണമായി നിർവഹിക്കപ്പെടും. അപ്പൊ അതാണ് ആചാര്യന്മാർ ആചരിക്കുന്നവരാണ്. അവർ പറഞ്ഞ് അവരിഷ്ടത്തിനില്ലേ അവരവരെ ആചരിച്ച് കാണിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് സത്യം. അപ്പൊ നമ്മൾ അത്ര ഒന്നും എത്തിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെക്കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ എല്ലാവരെയും, പ്രത്യേകിച്ച് ക്ഷേത്രങ്ങൾ പണിയുന്നതിനും ക്ഷേത്ര കാര്യത്തിലും ആചാര്യന്മാർക്കും അതിൽ ഭഗവാന്റെ നാമം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർക്കും അതുപോലെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കുറച്ച് ഭഗവത്ഗീതയെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വിതരണം ചെയ്യാം. അത് പിന്നെ ആരും അടിച്ചുണ്ടാവില്ല. അതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പൈസ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നേക്കും. ഭഗവത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ വായിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പൂജിക്കുക. ഇത് രണ്ട് കാര്യം. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അതെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് അടക്കം ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഏത് രീതിയിലാണെങ്കിലും കുറച്ചെങ്കിലും നമ്മളെ ശരീരം കൊണ്ടോ മനസ്സുകൊണ്ടോ വാക്കുകൊണ്ടോ ധനം കൊണ്ടോ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ 6 ഗുണത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാൻ കഴിയും. അതാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്തരം പറഞ്ഞതിൽ സംശയം ഉണ്ടാ? ഹരേഷ്ണത്തിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും? എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതില്ലല്ലോ. ഇതിൽ എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്? 9 ഉള്ളൂ. അപ്പൊ പറഞ്ഞുള്ളത് 4. 9 ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. 9 ക്വസ്റ്റ്യൻ. 9 ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. തീരോ? ഓ തീരും, കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. ശരി, പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി. ഒരു ഭക്തനും മറ്റൊരു ഭക്തനും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? ഭക്തന്മാർ തമ്മിലുള്ള ശുദ്ധ സ്നേഹത്തിന്റെ 6 ലക്ഷണങ്ങളാണ്. സ്നേഹത്തോടെ ഭക്തൻ മറ്റൊരു ഭക്തന് സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുന്നു. മറ്റൊരു ഭക്തനിൽ നിന്ന് സ്നേഹത്തോടെ നൽകിയതും സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കുന്നു. തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ രഹസ്യമായ ഭക്തിഭാവങ്ങളും ആത്മീയ അനുഭവങ്ങളും തുറന്നു പറയുന്നു. മറ്റൊരു ഭക്തന്റെ ആത്മീയ അനുഭവങ്ങൾ, മനോഭാവങ്ങൾ എന്നിവ സ്നേഹത്തോടെ ചോദിക്കുന്നു. ഭക്തസ്നേഹത്തോടെ മറ്റൊരു ഭക്തൻ നൽകിയ പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുന്നു. സ്നേഹത്തോടെ മറ്റൊരു ഭക്തനെ പ്രസാദം കഴിപ്പിക്കുന്നു. ഇത്രയാണ് എഴുതിയത്. ശരി, 6 പോയിന്റുകൾ അല്ലേ? ശരി, ഓക്കെ. അടുത്തത് സംജയതേ കാമ എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്ത്? അതിന്റെ ആൻസർ എഴുതിയത്, ഒരാളുടെ സഹവാസത്തിൽ നിന്നാണ് അവന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളും മോഹങ്ങളും ജനിക്കുന്നത്.
നാം ഏത് സംഘത്തിലാണ് നിലകൊള്ളുന്നത് അതനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും ഭക്തിയും രൂപപ്പെടുന്നത്. സംഘം ഏത് സംഘമാണോ ആ സംഘത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ, നമ്മളെ ആഗ്രഹങ്ങൾ വളരും അല്ലെ. നമ്മള് അതിന് സിമ്പിളായിട്ട് വരും. നമ്മളെ ഓരോ സംഗതികൾ കാണുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഓരോ ആഗ്രഹങ്ങൾ വരുന്നത്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഫാഷൻ വരുന്നത് അല്ലെ. ഓരോ ഫാഷൻ ഓരോ സിസ്റ്റം അത് കാണും, അപ്പൊ അതേപോലെ അനുകരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞു, ഏതാണ് കൂട്ടുകെട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ സ്വഭാവവും നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും മാറും. ഓക്കെ, അടുത്തത് തത്വമനുസരിച്ച് ജയലക്ഷ്മി മാതാജി എന്താ പറഞ്ഞത്? ഒരാളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും വീട്ടിനനുസരിച്ച് രൂപപ്പെടുകയും വളരുകയും ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഏത് സംഘമാണ് ആ സംഘത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സ്വഭാവം മാറും. സ്വഭാവവും ആഗ്രഹവും ഇല്ല, സ്വഭാവവും ആഗ്രഹവും നമ്മളെ സംഘത്തിനനുസരിച്ച് മാറും. ലക്ഷ്യങ്ങളും ഏതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ലക്ഷ്യം, സ്വഭാവം, ആഗ്രഹം ഇതൊക്കെ സംഘത്തിനനുസരിച്ച് മാറും. ഓക്കെ, അടുത്തത് ദദാതി തത്വമനുസരിച്ച് ഒരു ഭക്തൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? അതായത് ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണഭക്തിയെ വളർത്തുന്ന എല്ലാം സ്നേഹത്തോടെ നിർലാഭമായി മറ്റൊരു ഭക്തന് നൽകുക എന്നതാണ്. 50% ഈശ്വരന്റെ ഭക്തന്മാർക്കും നൽകുക, 25% ബന്ധുമിത്രാദികൾക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും വേണ്ടി ചെലവാക്കുക, 25% നമുക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കുക. അത് ഷോർട്ടായിട്ട് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം, തന്റെ പക്കലുള്ള ഭൗതികവും ആത്മീയമായിട്ടുള്ള സമ്പാദ്യത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക. അതെ, എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മളിലുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കാം, ഷോർട്ടായിട്ട് പറയുമ്പോൾ. ഓക്കെ, അതാണ് തദാമി തത്വം. അത് പ്രാവർത്തികമാക്കുന്ന രൂപഗോസ്വാമി നമുക്ക് ധനമാണെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാണ് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. അടുത്ത ചോദ്യം അതല്ലേ? അടുത്ത വരുന്നത്, ഇതിനെ രൂപസ്വാമി മാതൃകയായത് എങ്ങനെ? അതായത് പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ തിരിച്ചറിയുന്ന ഘടകമായിയാണ് അവതരിപ്പിച്ചത്. അതായത് സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുന്നതിൽ കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നൽകുക, സ്വീകരിക്കുക, ഹൃദയം തുറക്കുക, മറ്റുള്ളവരെ മനസ്സിലാക്കാൻ. അതല്ല ഇതില് 50%, 25%, അത് രൂപഗോസ്വാമി കാണിച്ചതാണ്. 50% കൃഷ്ണഭക്തി പ്രചരിപ്പിക്കാനും 25% കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും 25% തന്റെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് രൂപഗോസ്വാമി തദാമി തത്വമനുസരിച്ച് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നത്. അപ്പം ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, ഇതിന് പറ്റൂലേ? പ്രേമം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുന്നതിൽ കാണിക്കണം എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അല്ലേ? അത് ഓക്കെയാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതിലിപ്പോ പറയുന്നത് ധനത്തിനെ പറ്റിയാണ്. തദാമി തത്വമനുസരിച്ചും ധനത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് അവിടെ. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അത് ആദ്യത്തെ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പറയാമല്ലോ, നമ്മളിൽ ഉള്ളിൽ എന്താ ഉള്ളതൊക്കെ മാക്സിമം മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇപ്പൊ കൊടുക്കാം. അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് രൂപഗോസ്വാമി കൊടുത്തതെന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മളെ രൂപഗോസ്വാമി എന്താണ് തന്റെ ഭക്തി മുഴുവനും മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുത്തു അല്ലെ. അപ്പൊ പക്ഷെ ധനം എങ്ങനെ കൊടുത്തത്? 50% കൃഷ്ണ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി, 25% കുടുംബം. കാരണം എന്താണ്, നമ്മൾ ഭൗതികതയിൽ നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം സാമൂഹ്യ ബന്ധങ്ങൾക്കും നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്, നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് 25 അതിന് മാറ്റിവെച്ചത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, ഇങ്ങനെയായതോ ശരിയാണോ എന്ന് നോക്കുവോ? ഭക്തന്മാരെ സ്നേഹത്തോടെ സ്വീകരിച്ചും തന്റെ ആത്മീയ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചും മറ്റുള്ളവരുടെ ഭക്തി വളരുവാൻ എല്ലാം നൽകിയുമാണ് അങ്ങനെ എഴുതുന്നത്. അത് ശരിയാണോ? അതല്ല ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഇത് തന്നെ എഴുതണം. അതതിന്റെ ആൻസർ തെറ്റുന്നല്ല, പക്ഷെ ഇതാണ് ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് പോയിന്റ്. ഇതാണ് രൂപഗോസ്വാമി മാതൃകയായത് 50% ഭക്തി പ്രചരിപ്പിക്കാനും 25% കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും 25% അടിയന്തരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി മാറ്റി. ഇതാണ് തദാതി തത്വത്തിന് അദ്ദേഹം നൽകിയ മാതൃക. ഞാനൊരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ? ചോദിച്ചോളൂ. ആദ്യം ഇത് പറയുമ്പോ ഭഗവത് നാമങ്ങൾ സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുകയോ